So today we are going to take some different types of problems in Fourier series. So instead of giving a function directly f of x, they are going to split into two parts. So in that case, how to calculate Fourier series? That is one of the important problems in Fourier. So look at the problem. Find Fourier series of f of x. It is taking the value 1 if the limits in between 0 to pi, and it is equal to 0 if the limits in between pi to 2 pi. So in that case, in order to calculate Fourier series, I am using the same process. So in the solution case, directly function is given and interval is divided into two cases, 0 to pi and pi to 2 pi is there. So in order to find out Fourier series for this, first I am writing Fourier series is given by, so directly first you write down the formula. It is f of x is equal to, we have here a naught by 2 plus summation n equal to 1 to infinity. It should write it as an cos nx plus bn sin nx. This is the standard formula for Fourier series. So where now you are trying to calculate a naught. The standard principle is 1 by pi integral c to c plus 2 pi. Just you are writing f of x dx. So this is you are writing 1 by pi. Now you look at the given limits. We have first limit 0 to pi and another is pi to 2 pi. Continuation is there. So in that case, you take the starting limit, it is 0, and final upper limit, it is nothing but 2 pi. So just you think about starting limit and ending limit. So instead of writing c to c plus 2 pi, you are just writing that value and this becomes f of x dx you are writing starting to final limit. Since in order to get your answer, so I'm just writing 1 by pi. This integral I'm dividing into two cases. One is as per the given problem 0 to pi, just you are writing f of x dx, plus another is just look at the problem pi to 2 pi is another interval and here it is f of x dx. మనకి ఇంటర్వల్ ఎలా అయితే ఇస్తారో అదే మోడల్లో ఇంటిగ్రేషన్ ని డివైడ్ చేస్తున్నారు. Now this is equal to 1 divided by pi. So integral 0 to pi. So when the limits are in between 0 to pi, what about the f of x value? Look at the problem. If the limits 0 to pi, f of x is taking the value 1. So you are writing 1 dx plus integral pi to 2 pi. So when the limits are in between pi to 2 pi, your f of x value becomes 0. So it is 0 dx. So finally you are getting 1 by pi. We have only integral 0 to pi and this is 1 dx is nothing but only dx and the remaining integral is totally 0. Now this is equal to 1 divided by pi. Integral of 1 is nothing but x. So you are writing x limits 0 to pi. So directly you are substituting the limits. Upper limit pi minus lower limit 0. So finally you are getting the answer is nothing but a naught value is 1. Similarly, you go for next coefficient an. As per the definition 1 by pi integral c to c plus 2 pi, it should be taken as f of x into it is cos nx dx. So this is equal to 1 divided by pi. So whenever you are taking the limits for your given problem, the starting limit is 0 and the ending limit is nothing but 2 pi. Just you are writing f of x into cos nx dx. So as per your given problem, you split that integral depending on your given limits. So I should write it as 1 divided by pi. Just I am splitting this integral. One is 0 to pi. Just you are writing f of x cos nx dx. Similarly, another integral is there pi to 2 pi. మనకి లిమిట్స్ ఎట్లా ఇస్తే దాని మోడల్లో డివైడ్ చేస్తారు. f of x into cos nx dx. Now you substitute the function 1 by pi. So this you are writing integral 0 to pi. When the limits in between 0 to pi,
f of x becomes, as per the problem, 1. So 1 into cos nx you are keeping as it is, plus integral pi to 2 pi. What about the f of x value? 0 as per the given problem. So it is cos nx dx. మనకి ప్రాబ్లం ఎలా ఇస్తే ఆ మోడల్లో ఉన్న ఫంక్షన్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ పోతారు. సో ఫైనల్లీ హియర్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ 1 divided by pi integral 0 to pi 1 into cos nx is nothing but only cos nx dx, and the remaining integral is 0. So it is 1 divided by pi. What is the cos integration? It is nothing but a sin nx divided by n అని ఉంటుంది. So limits here it is 0 to pi. So that n is constant term, you can take it outside. 1 divided by n pi. Now I am substituting the upper limit. Sin n pi. Sin n pi is always equal to 0 minus lower limit. X is equal to 0. Sin n into 0. Sin 0 value is 0. So finally 0 minus 0 is 0. 0 divided by n pi is nothing but it is totally 0 value. So an second coefficient is also closed. Now you are moving to third coefficient, which is bn. So the formula is 1 by pi integral c to c plus 2 pi. Just you are writing f of x into sin nx dx. So this can be taken as 1 by pi. Again you are just writing starting limit 0, ending limit 2 pi. Just you mentioned it as f of x sin nx dx. This is equal to 1 divided by pi. Again you split the integral as per the limits. One limit is 0 to pi. So we should write f of x sin nx dx. Don't change the integrand. Similarly another integral pi to 2 pi. So f of x means just you write f of x sin nx dx. So I'm substituting f of x value 1 by pi. So in between 0 to pi f of x is 1 into sin nx dx, plus pi to 2 pi as per the problem f of x value is given 0. So 0 into sin nx dx. So this is equal to 1 divided by pi. We have only 0 to pi. 1 into sin nx is sin nx dx, and the remaining integral is totally 0. So it is 1 divided by pi. So what about the sign integration? Minus cos nx divided by n. So your x limits 0 to pi. Only simplification here. Now 1 by n is constant, that you can take it outside. 1 divided by n pi. So you are writing upper limit minus cos n pi. Minus cos n pi is minus 1 whole power n, and minus half when you substitute lower limit, already minus is there, so it becomes plus. Cos 0 value is 1, or I can write it is 1 divided by n pi. It is 1 minus 1 whole power n. So this is the value for bn. So once you know all the constant coefficients here, therefore you are substituting your function f of x is exactly equal to a naught by 2 plus summation n equal to 1 to infinity. It is an cos nx plus bn sin nx. You substitute its corresponding values. 1 by 2 you are keeping as it is. So what about the a naught value? We calculated it as 1 plus summation n equal to 1 to infinity. You substitute an value. Till now we calculated an value is 0. So you are writing it as 0 and this cos nx as it is, and plus bn value 1 divided by n pi. It is 1 minus 1 whole power n. So just you are substituting that value, or finally you are getting 1 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity. We have only 1 divided by n pi, 1 minus 1 whole power n. So this is the final Fourier series of your given problem. Very simple. Only the thing is nothing but
ఓకే రైట్. ఇంటూ అడిషనల్ టర్మ్ ఉంది, ఓన్లీ bn తో పాటు we should write it as into sin nx, only bn into sin nx. So here also you are getting only sin nx. ఇది మనకు కావాల్సిన ఫోరియర్ సిరీస్. అంటే సేమ్ అదే మోడల్లో చేస్తున్నారు, కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందనంటే కొంచెం మనకి లిమిట్స్ ని స్ప్లిట్ చేశారు కాబట్టి బై స్ప్లిటింగ్ ద ఇంటిగ్రల్ యు ఆర్ జస్ట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద కోఎఫిషియంట్ వాల్యూస్. ఇది రాసేయండి. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ గ్యారంటీగా అడుగుతారు ఎగ్జామినేషన్ లో. ఇంటిగ్రేషన్ కొంచెం లైట్గా ఉండి మనకి సిస్టమేటిక్గా వెళ్ళాలి. కాస్ nπ వాల్యూ ఆల్వేస్ -1 హోల్ పవర్ n, sin nπ is 0. Whatever may be the value of n, sin π, sin 2π, sin 3π, all the values are 0. ఒకసారి స్క్రోల్ డౌన్ చేయాలి. అయిపోయింది సార్. ఏం ఫోటోలు తీసుకుంటున్నారా ఏంది? సార్ రాస్తున్నారా? ఓకే, సో ఐ గివ్ యూ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. ఫైండ్ ఫోరియర్ సిరీస్. అన్ని సేమ్ ఇదే, కొంచెం మనకు లాజిక్ తెలిస్తే సరిపోతుంది. ఫైండ్ ఫోరియర్ సిరీస్ ఆఫ్ f of x is equal to, so again they have given it as minus pi if minus pi less than x less than 0, and it is x if 0 less than x less than pi. So again it is splitted into two parts, so asking to construct Fourier series. Same procedure. So directly you go with your solution part. So then Fourier series direct calculation chestunna. So I am first calculating a0. So a0 formula is 1 by pi integral c to c plus 2 pi. Just you are writing f of x dx. It is equal to 1 divided by pi. Now you write down that integral. Etla rastaru cheppandi? What about the starting limit of your given problem? Minus pi. Ending limit enti? Pi అని ఉంది. So అది రాసేయండి, f of x dx. Now you are splitting the integral. మనకి అక్కడ ఏ మోడల్లో ఇచ్చారో అదే మోడల్లో -pi to 0 ఒకటి f of x dx plus another is 0 to pi, just you are writing f of x dx. So it is equal to 1 divided by pi. I am writing -pi to 0. So when the limits -pi to 0, your f of x value as per the problem they given it as -pi dx, plus 0 to pi limits they have given it as f of x is x అని అన్నారు. సో x dx జస్ట్ వాళ్ళు ఎలా ఇస్తే అదే మోడల్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. సో 1 by pi మనం ఇంటిగ్రేషన్ -pi to pi ఎట్లా రాసినాం సార్ ఫస్ట్ స్టెప్ లో? మనకి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ చూడండి, లిమిట్స్ ఒకటి -pi to 0 ఉంది, ఇంకొకటి 0 to pi అని ఉంది. నేను స్టార్టింగ్ లో ఈ లిమిట్ ఉంది కదా, ఈ లిమిట్ నేను -pi ఫస్ట్ తీసుకున్నాను, ఎండింగ్ లిమిట్ ఇక్కడ ఉంది లాస్ట్ లో. ఈ రెండు మాత్రమే తీసుకున్నాం అన్నట్టు అది. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ చెప్పండి, -pi it is a constant term, integral of 1 is nothing but x, so you are substituting the limits -pi to 0 plus integral of x is nothing but x square by 2
your limits are 0 to pi. So just I am doing the integration part. So it is equal to 1 divided by pi. So minus pi you are writing as it is, upper limit 0, minus of lower limit anante adi plus avutundi, plus pi. And similarly plus this becomes upper limit pi square by 2 and lower limit is 0. So finally you are getting 1 divided by pi. So it is only minus pi square and here it is plus pi square by 2. Or I can write 1 divided by pi. So if I take pi square is common, so that you are getting the answer 1 by 2 minus 1. Or on cancellation of pi you are getting pi, and 1 by 2 minus 1 is nothing but minus 1 by 2. So this is nothing but your corresponding value. So A naught value is అయిపోయింది. Similarly you go for an. So an అంటే ఏంటి? It is 1 divided by pi integral c to c plus 2 pi f of x into cos nx dx. Or I can write 1 divided by pi. మనకు ఓవరాల్ లిమిట్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయంటే మైనస్ పై నుంచి పై వరకు ఉంది. సో దట్ యు ఆర్ రైటింగ్ f of x into cos nx dx. Now you split that integral 1 divided by pi. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఒకటి మైనస్ పై టు 0 ఉంది. సో f of x into cos nx dx plus another is 0 to pi. So you are writing f of x into cos nx dx. Now you substitute your f of x value as per the given problem. So this is equal to 1 divided by pi. So minus pi to 0 ఉన్నప్పుడు లిమిట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయంటే మైనస్ పై అని ఉంది. సో అక్కడ కాస్ nx అలాగే రాస్తారు. అట్లాగే ప్లస్ 0 to pi ఉన్నప్పుడు f of x value they mentioned it as x. So x cos nx dx. So it is equal to 1 divided by pi. So minus pi anyhow it is constant. Integral of cos is nothing but sin nx by n. Limits are minus pi to 0 plus ఇక్కడ uv ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ చేయాలి. సో x కాన్స్టెంట్ అది పక్క పెట్టేస్తే దాని ఇంటిగ్రేషన్ sin nx by n అవుతుంది, మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x డెరివేటివ్ 1 కాస్ ఇంటిగ్రేషన్ మళ్ళీ sin nx divided by n of dx. So this is equal to 1 divided by pi. So I am substituting directly the limits. Sin 0 అది 0 అవుతుంది, మైనస్ sin n పై కూడా 0నే అది. సో అది ఓవరాల్గా 0 ప్లస్ మనకి x బై n sin nx ఉంది, మైనస్ 1 బై n పక్కకు పెట్టేయండి. సైన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుందంటే మైనస్ కాస్ కాబట్టి ఇది ప్లస్ అవుతుంది, కాస్ nx డివైడెడ్ బై n. సో ఓన్లీ దీనికి సంబంధించింది లిమిట్స్ ఏంటి? ఓన్లీ ఫర్ ద సెకండ్ వన్ 0 to pi, ఓన్లీ సెకండ్ దానికి. సో ఇప్పుడు దాంట్లో లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. 1 divided by pi it is same. So we have overall it is 0 and plus upper limit రాస్తున్నా ఇక్కడ pi by n అవుతుంది, sin n pi అంటే 0 ప్లస్ 1 divided by n square ఉంటుంది, cos n pi అంటే మైనస్ 1 హోల్ పవర్ n ఉంటుంది. దాని తర్వాత లోవర్ లిమిట్ రాయండి, మైనస్ 0 minus 1 divided by n square cos n into 0, cos 0 value is 1. So finally it is 1 divided by pi. So everything is 0. We have here it is 1 divided by n square if I take common, so that you are getting minus 1 whole power n minus 1. This is for an, second coefficient. కొంచెం సింప్లిఫికేషన్ అంతే అది. Now I am going to third coefficient bn. So 1 by pi c to c plus 2 pi, it is f of x into sin nx dx. సో ముందు దీన్ని ఒరిజినల్ ఇంటిగ్రల్ రాయండి.
మైనస్ పై నుంచి ప్లస్ పై వరకు ఉంది. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ nx dx. So this is equal to 1 divided by pi. So as per your given problem, you are splitting that integral. మైనస్ పై నుంచి ఎక్కడ దాకా స్ప్లిట్ చేయాలంటే ప్రాబ్లం చూడండి. మైనస్ పై టు 0 ఉంది ఒకటి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ nx dx. సిమిలర్లీ ప్లస్ అనదర్ ఈజ్ 0 to pi అని ఉంది. సో 0 to pi it is f of x into sin nx dx. Just I am substituting that values. 1 by pi. So minus pi to 0 ఉందనుకోండి, the corresponding f of x is nothing but as per the problem minus pi అని అన్నారు. ఆ sin nx అలాగే ఉంటుంది. అండ్ ప్లస్ 0 to pi ఉన్నప్పుడు f of x value they mentioned it as x sin nx dx. So now this is, you just find out the integration part. So this becomes 1 divided by pi. So మనకి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే మైనస్ పై కాన్స్టెంట్, అది సైన్ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ప్లస్ కాస్ nx బై n. సో లిమిట్స్ ఏంటి అంటే మైనస్ పై టు 0 ప్లస్ ఇక్కడ యూవి ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ని అలాగే పెట్టేస్తే సైన్ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాస్ nx బై n అవుతుంది. అట్లాగే మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ 1, సైన్ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాబట్టి ప్లస్ కాస్ nx డివైడెడ్ బై n ఆఫ్ dx. సో నౌ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 డివైడెడ్ బై పై. సో ఐఎమ్ గెటింగ్ ఓన్లీ పై బై n కాన్స్టెంట్. అది నేను అప్పర్ లిమిట్ రాస్తే కాస్ 0 వాల్యూ 1 మైనస్ కాస్ n ఇంటూ మైనస్ పై. ఇది ఎట్లా ఉందంటే కాస్ మైనస్ థీటా టైప్, అంటే కాస్ n పై అవుతుంది. కాస్ n పై అంటే -1 హోల్ పవర్ n. ఫస్ట్ది అయిపోయింది. దాని తర్వాత సెకండ్ దానికి సంబంధించింది ప్లస్, సో దీనికి సెపరేట్గా రాస్తున్నా మైనస్ ఎక్స్ బై ఎన్, ఇది కాస్ nx అలాగే ఉంటుంది, ప్లస్ 1 బై n రాసేసి కాస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది మళ్ళీ సైన్ nx డివైడెడ్ బై n. ఈ సెకండ్ దానికి లిమిట్స్ ఏంటి అంటే 0 to pi, దేని దానికి సెపరేట్ లిమిట్స్ అన్నట్టు. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, నేను 1 డివైడెడ్ బై పై రాస్తే ఇట్ ఈస్ పై బై n ఇంటూ 1 మైనస్ -1 హోల్ పవర్ n. So same as it is. Now I am directly substituting your upper limit minus pi by n cos n pi value at -1 whole power n. అట్లాగే అప్పర్ లిమిట్ రాసినప్పుడు ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై n స్క్వేర్ అవుతుంది, సైన్ n పై వాల్యూ 0. లోవర్ లిమిట్ రాస్తే ఎట్లాగో మొత్తానికి ఓవరాల్గా 0 అవుతుంది. సో మనకి ఓవరాల్గా ఏం చేస్తాం, ఏముందో రాసేయండి. 1 బై పై it is pi by n 1 minus -1 whole power n and minus pi by n into -1 whole power n. ఇది మాత్రం మిగిలింది. సో కంప్లీట్గా నేను పై బై n కామన్ తీస్తా. పై బై n కామన్ తీసేస్తే 1 -1 హోల్ పవర్ n ఉంది, ఇక్కడ -1 అని ఉంది. మళ్ళీ ఈ +1 ఈ -1 ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి మిగిలింది ఏంటి లాస్ట్కి, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ కూడా పై కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ క్యాన్సిల్ ఇట్. సో ద రిమైనింగ్ వాల్యూ మనకి -1 బై n -1 హోల్ పవర్ n. ఇది మనకు సంబంధించిన bn వాల్యూ, ఓన్లీ సింప్లిఫికేషన్. సో అన్ని కాన్స్టెంట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి, కోఎఫిషియెంట్స్ అయిపోయాయి కాబట్టి, therefore you are substituting f of x is equal to, I should write it is directly a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity, it is an cos nx plus bn sin nx. ఏం లేదు, ఆ వాల్యూస్ రాస్తున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 by 2 as it is. We have calculated a0 value pi into -1 by 2 అంటే minus pi by 2 అన్నట్టు. సో దిస్ బికమ్స్ minus pi by 2 అండ్ ప్లస్ సమ్మేషన్ n ఈక్వల్ టు 1 to infinity. an వాల్యూ ఏమొచ్చిందో చూడండి.
So an value 1 divided by n square pi, 1 divided by n square pi, we have here మనకు అక్కడ -1 whole power n -1 whole power n -1 into cos nx. ఫస్ట్ అయిపోయింది. bn ఏంటి? -1 by n -1 whole power n into sin nx. ఇది మనకు సంబంధించిన ఫోరియర్ సిరీస్. జస్ట్ సింప్లిఫికేషన్ అంతే, వేరే ఏం లేదు. మనకి ఇచ్చిన దాని ప్రకారంగా మీరు డివైడ్ చేసుకుంటూ పోయారు. ఓకేనా? ప్రాబ్లం అర్థమవుతుంది కదా? రూల్ నెంబర్ 103 ఉన్నా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. లెంతీ అనిపించినా కానీ నథింగ్ టు వరీ, ఓన్లీ యు ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ సిస్టమాటిక్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాను, మీరు ఓన్గా చేయగలుగుతారా? కెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్? ఫైండ్ పేజ్ స్క్రోల్ చేయరా సార్? ఓకే, ఓకే, ఏ నాట్ వాల్యూ, ఓకే, ఏఎన్. Okay, shall I move to the next one? Yes, sir. ఇది మీరు ఓన్గా చేయండి ఇప్పుడు ఫాస్ట్గా. ఇది మీరు చేస్తే మనం నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ టాపిక్ వెళ్ళొచ్చు. f of x equal to, here it is given minus cos x if minus pi less than x less than 0 and only cos x if 0 less than x less than pi. ఈ మోడల్లో ఇచ్చారు. ఆస్కింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఫోరియర్ సిరీస్. ఏం లేదు, ఫంక్షన్ ఒకటి డిఫరెంట్ అయింది అంతే. మళ్ళీ డైరెక్ట్గా మీరు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వెళ్ళొచ్చు. ఒకటి చేయాలా మరి నేను? సొల్యూషన్లో ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ఏ నాట్. ద ప్రిన్సిపల్ ఈస్ 1 by pi, స్టాండర్డ్ ప్రిన్సిపల్ c to c plus 2 pi. It is f of x dx. So it is equal to 1 by pi integral. What about the limits now? Starting limit ekkadi nunchi undi? Minus pi. Minus pi to pi. Right. f of x dx. So now you split the integral. 1 divided by pi. Minus pi nunchi manaku 0 okati undi.
ప్లస్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ 0 to పై ఒకటి ఉంది. సో అక్కడ ఎలా ఇస్తే ఆ మోడల్లో డివైడ్ చేస్తున్నారు. సో దిస్ బికమ్స్ 1/π - π to 0 రాస్తాను. -π to 0 ఉన్నప్పుడు f of x is nothing but minus cos x dx. 0 to π ఉన్నప్పుడు your f of x is nothing but only cos x. So it is equal to 1 divided by π. సో మైనస్ అట్లాగే పెట్టండి. cos x ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి? sin x. లిమిట్స్ ఏంటి అంటే -π to 0 ప్లస్ మళ్ళీ cos ఇంటిగ్రేషన్ sin x లిమిట్స్ 0 to π. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 divided by π. సో అక్కడ అప్పర్ లిమిట్ రాస్తారు. sin 0 అంటే 0 అవుతుంది అండ్ sin π అన్నా కానీ 0నే అవుతుంది. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా 0 - 0. సో ఓవరాల్ దిస్ వాల్యూ బికమ్స్ 0. sin 0 0, sin π 0 ఆల్వేస్. సో ఇక మనకు మిగిలింది నెక్స్ట్ కోఎఫిషియంట్ an. సో కమింగ్ టు an. సో 1 divided by π c to c plus 2π. We have here f of x into cos nx dx. So this you can write 1/π. Mana limits -π to π undi. Here you should write f of x into cos nx dx. So this is equal to 1 divided by π. Now you are splitting the integral. -π to 0 f of x into cos nx dx. అట్లాగే ప్లస్ 0 to π ఉంది. f of x into cos nx dx అని రాస్తారు. దేని దానికి సెపరేట్గా రాసుకుందాం. నౌ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 divided by π. -π to 0 ఉన్నప్పుడు f of x వాల్యూ ఏమి ఇచ్చారు ప్రాబ్లంలో? -cos x into that cos nx you are writing as it is dx plus 0 to π ఉంది. your f of x వాల్యూ cos x అవుతుంది. ఇది cos nx dx అవుతుంది. దేని దానికి వాల్యూ అక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే దీన్ని ఎలా రాయాలన్నది కావాలి. సో 1/π -π to 0 ఇది ఎలా ఉందంటే ఆ మైనస్ పక్కకు పెట్టండి. మైనస్ తీసాను నేను. cos a cos b టైప్లో ఉంది. In order to get cos a cos b, I am using cos of a minus b and cos of a plus b ఫార్ములా. ఆ రెండింటిని యూజ్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ cos of a అంటే x ప్లస్ b అంటే nx. cos of a plus b, cos of a plus b ప్లస్ cos of a minus b అంటే x minus nx. ఓన్లీ ఫస్ట్ దానికి సంబంధించింది ఇది. ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ dx. కమింగ్ టు సెకండ్ వన్. సెకండ్ దానికి సంబంధించింది ఏంటి? 0 to π. ఇక్కడ కూడా cos a cos b టైప్లో ఉంది కాబట్టి cos of a plus b అంటే x plus nx ప్లస్ cos of a minus b x minus nx. జస్ట్ ఆ ఫార్ములా చూడండి, దాన్ని బట్టేసి మనం రాయొచ్చు. సో ఇప్పుడు దాన్ని సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్కి వెళ్ళండి. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/π, జస్ట్ మైనస్ అవుట్ సైడ్ -π to 0. సో ఇది ఎలా ఉందంటే cos of x కామన్ తీస్తే 1 + n ఉంటుంది. ప్లస్ ఇక్కడ కూడా cos of x కామన్ తీస్తే 1 - n అవుతుంది. సో ఓవరాల్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ dx. సిమిలర్లీ ఫర్ ద సెకండ్ వన్ 0 to π. సో cos of మళ్ళీ ఇక్కడ x కామన్ తీస్తే 1 + n మిగులుతుంది. ప్లస్ ఇక్కడ కూడా cos of x కామన్ తీస్తే 1 - n మిగులుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ dx. దేని దానికి సెపరేట్గా రాస్తున్నాను నేను. సో నౌ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 divided by π. ఐఎమ్ రైటింగ్ మైనస్. సో నేను ఫస్ట్ దాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ దాన్ని కాస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎప్పుడైనా కానీ సైనే కాబట్టి sin x into 1 + n మళ్ళీ x కోఎఫిషియంట్ 1 + n అని రాస్తారు. అట్లాగే మైనస్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్. కాస్ ఇంటిగ్రేషన్ మళ్ళీ sin x into 1 - n
డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ ఎన్. సో ఇక్కడ దీనికి నేను లిమిట్స్ రాస్తున్నా. సో దానికి సెపరేట్గా రాద్దాం, -π to 0. అట్లాగే సెకండ్ దానికి రండి. సెకండ్ దానికి అంటే ప్లస్ ఈ 1/πని కూడా నేను తీసుకొని వచ్చేస్తే మనకి దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ కాస్కి సైన్ ఆఫ్ x ఇంటూ 1 + n అవుతుంది డివైడెడ్ బై 1 + n, ప్లస్ ఇక్కడ మళ్ళీ దీనికి సైన్ ఆఫ్ x ఇంటూ 1 మైనస్ n డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ n, అండ్ దీస్ లిమిట్స్ ఆర్ 0 to π. ఓన్లీ నేను అక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ చేశాను నేను. నా 1 డివైడెడ్ బై చెప్పండి. sin x by 1 minus n సార్ అక్కడ. ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే కాస్ ఎక్స్ 1 మైనస్ ఎన్ అని ఉంది కదా, దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుందని అంటే సైన్ అని రాస్తాం, సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 మైనస్ ఎన్. ఎప్పుడైనా కానీ ఓన్లీ సైన్ ఎక్స్ ఉంటేనో పర్వాలేదు, డైరెక్ట్ రాసేయచ్చు. దాంతో పాటు ఇంటూ ఉంది కాబట్టి ఆ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ డినామినేటర్లో రాస్తారు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే నేను ఇట్లా అన్నాను అనుకోండి, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ కాస్ ఏఎక్స్ అంటే ఏమని రాస్తారు మీరు, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ కాస్ ఏఎక్స్, సేమ్ సైన్ ఏఎక్స్ అని రాసి డివైడెడ్ బై ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఏ ఉంది కాబట్టి బై ఏ అని రాస్తారు. ఇక్కడ కూడా మనకి కాస్తో పాటు అక్కడ ఇంటూ కోఎఫిషియంట్ ఇంకోటి కనబడుతుంది కాబట్టి డివైడెడ్ బై అని రాయాలి. ఓకేనా? ఓకే. సో ఇప్పుడు దీంట్లో లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా 1/π. సో ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ లిమిట్, అప్పర్ లిమిట్ 0 ఉంది, సైన్ 0 అంటే ఎట్లాగూ 0, మైనస్ అది కూడా 0. లోవర్ లిమిట్ రాస్తారు, సైన్ -π ఇంటూ సంథింగ్ అని ఉంది, అంటే సైన్ nπ టైప్లో ఉంది కాబట్టి అది 0 అవుతుంది, ఇది కూడా 0 అవుతుంది. ప్లస్ ఇక్కడ కూడా 1/π అప్పర్ లిమిట్, సైన్ ఎక్స్ దగ్గర పై రాయాలి, సైన్ π ఇంటూ సంథింగ్, సైన్ π అంటేనే 0, అది కూడా 0, లోవర్ లిమిట్ కూడా 0 అవుతుంది. సో ఫైనల్లీ యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0. సో మనకి ఏఎన్ అనేది అయిపోయింది ఇక్కడ ఓవరాల్గా 0. ఒక్కసారి బిఎన్ కూడా జాగ్రత్తగా చూడండి, నేను బిఎన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా. స్టార్టింగ్ ఫార్ములా 1/π ఇంటిగ్రల్ c to c plus 2π, it is f of x into sin nx dx. సో దీన్ని 1 డివైడెడ్ బై π ఇంటిగ్రల్, మన లిమిట్స్ -π to π ఉంది, సో దాట్ యూ కెన్ రైట్ f of x into sin nx dx. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 డివైడెడ్ బై π, ఐఎమ్ స్ప్లిటింగ్ దట్ ఇంటిగ్రల్, -π to 0 ఒకటి, f of x into sin nx dx, plus another is 0 to π ఉంది, it is f of x into sin nx dx. దానికి సెపరేట్గా. Now this is 1 divided by π for the first integral -π to 0. Your f of x is nothing but minus cos x, ఆ sin nx అలాగే ఉంటుంది dx. అట్లాగే ప్లస్ సెకండ్ ఇంటిగ్రల్ 0 to π ఉన్నప్పుడు f of x వాల్యూ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ cos x, ఈ sin nx dx. ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉందంటే cos a sin b టైప్లో ఉంది. మరి cos a sin b ఉన్నప్పుడు ఏమని రాస్తాం, cos a sin b. సో సైన్ ఆఫ్ a ప్లస్ b ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి మనం. సో దీనికి నేను ఏమని రాస్తానంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో రాసేయండి, ఏమని రాస్తాం 1 డివైడెడ్ బై π అలాగే ఉంచేసి, సో -π to 0 పెట్టేసి cos a sin b ఉంది, cos a sin b ఉంది కాబట్టి నాకు రెండు రావాలంటే సైన్ ఆఫ్ a ప్లస్ b మైనస్ అని రాస్తాం. సో సైన్ ఆఫ్ a అంటే x ప్లస్ b అంటే nx, సైన్ ఆఫ్ a ప్లస్ b మైనస్ సైన్ ఆఫ్ a మైనస్ b అంటే x మైనస్ nx. ఆ ఫార్ములా రాయండి కావాలంటే. అవును, ఇక్కడ మనం ఒకటి మర్చిపోయాం, అది రాసిన తర్వాత డివైడెడ్ బై అని రాయాలి కదండి. ఇట్లా ఓన్లీ ఇది ఒక్కటి కాస్ ఆఫ్ a ప్లస్ b అని రాస్తే సరిపోదు, అక్కడ ఈ బై 2 ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 2, ఇది 2, ఇక్కడ కూడా 2 అవుతుంది, ఎందుకంటే డినామినేటర్లో బై 2 రాయాలి. సో ఇది కూడా 2, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 2 అండ్ 2,
ఓవరాల్ ఇట్ ఈస్ 0. ఆన్సర్లో చేంజ్ ఏం లేదు, కానీ దీన్ని మళ్ళీ బై 2 అని రాయాలి. ఇట్లా ఇది మొత్తం రాసి బై 2. దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ డిఎక్స్, ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్ అయిపోయింది. ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to π, మళ్ళీ కాస్ ఏ సైన్ బి టైప్లో ఉంది, సేమ్ అదే మోడల్లో. సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి. ఏ మైనస్ బి అంటే మనకి ఎక్స్ మైనస్ ఎన్ఎక్స్. దిస్ ఈజ్ టోటల్, ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 2 ఆఫ్ డిఎక్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దేని దానికి నేను సెపరేట్ చేస్తున్నా. సో డైరెక్ట్గా రాస్తున్నా నేను. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 డివైడెడ్ బై 2π అవుతుంది, మైనస్ ఉంది. సో ఇంటిగ్రల్ మైనస్ π to 0, మైనస్ π to 0 రాసి సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కనుక కామన్ తీస్తే 1 + n అవుతుంది, మైనస్ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామన్ తీస్తే 1 - n. ఈ ఒక్కదానికి దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ డిఎక్స్. అట్లాగే సెకండ్ ఇది కూడా డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను. ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 2π అవుతుంది, ఇంటిగ్రల్ 0 to π, మళ్ళీ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామన్ తీస్తే 1 + n మైనస్ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామన్ 1 - n. ఆ 2 పక్కకు పెట్టాం మనం. దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ డిఎక్స్, దేని దానికి సెపరేట్గా. సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇంటిగ్రేషన్ చేసేయండి. సో మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై 2π, సో ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నా. సైన్ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 + n, అక్కడ ఏది ఉంటే అదే, డివైడెడ్ బై ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ 1 + n. అట్లాగే మైనస్ సైన్ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాబట్టి ప్లస్ అవుతుంది, కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 - n డివైడెడ్ బై 1 - n. సో లిమిట్స్ ఆర్ మైనస్ π to 0. అట్లాగే సెకండ్ దానికి 1 డివైడెడ్ బై 2π, ఓన్లీ ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్. సో సైన్ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 + n divided by 1 + n, it becomes plus cos of x into 1 - n divided by 1 - n. The limits are 0 to π. వెరైటీ అనిపిస్తుంది కానీ మనం టెన్షన్ పడకూడదు, అక్కడ జస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ చేయడమే, అది వేరే ఏం లేదు. సో 1 - 1 డివైడెడ్ బై 2π. సో డైరెక్ట్గా నేను అప్పర్ లిమిట్ రాస్తా. కాస్ 0 అంటే 1 కాబట్టి, సో -1 డివైడెడ్ బై 1 + n అప్పర్ లిమిట్. ఇక్కడ ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 1 + n మైనస్, ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ అవుతుంది. కాస్ అక్కడ ఎక్స్ దగ్గర -π రాయాలి, కాస్ nπ టైప్ అన్నట్టు. సో కాస్ π ఇంటూ అంటే n ఇంటూ π టైప్లో ఉంది కాబట్టి దానికి ఏమని రాస్తాం, -1 హోల్ పవర్ n డివైడెడ్ బై 1 + n అవుతుంది. అట్లాగే సెకండ్ అది కాస్ ఆ వాల్యూ రాస్తాం, -1 హోల్ పవర్ n డివైడెడ్ బై 1 - n. ఫస్ట్ది అయిపోయింది ఇక్కడికి. అండ్ కమింగ్ టు సెకండ్ వాల్యూ. సో సెకండ్ ఏమవుతుంది, ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 2π. అగైన్ ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ యువర్ అప్పర్ లిమిట్. సో అక్కడ అప్పర్ లిమిట్ రాస్తారు, మనకి పై వాల్యూ రాయాలి, అంటే మైనస్ అట్లాగే పెట్టి -1 హోల్ పవర్ n డివైడెడ్ బై 1 + n ప్లస్ -1 హోల్ పవర్ n డివైడెడ్ బై 1 - n. లోవర్ లిమిట్ రాస్తాం, కాస్ 0 వాల్యూ 1 కాబట్టి 1 డివైడెడ్ బై 1 + n మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై 1 - n. ఇది. సో ఇప్పుడు ఏమన్నా క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయో చూడండి. అవును, ఇక్కడ కొంచెం ఇది అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్, ఈ వాల్యూ ఆ వాల్యూ వేరు. సో మొత్తానికి దిస్ ఈజ్ యువర్ బిఎన్ వాల్యూ. దీన్ని ఏమైనా సింప్లిఫై చేస్తా అంటే చేసుకోవచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో కంప్లీట్గా నేను సింప్లిఫై చేద్దామా లేకపోతే దాన్ని అలాగే ఉంచేస్తారా? -1 డివైడెడ్ బై 2π, అక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే 1 + n ఇంటూ 1 - n అవుతుంది. అంటే -1 - n ప్లస్ 1 + n, దాని తర్వాత ప్లస్ -1 హోల్ పవర్ n ఇంటూ 1 - n మైనస్ -1 హోల్ పవర్ n ఇంటూ
1 plus n. Total it is divided by, తప్పదు మనకి సింప్లిఫికేషన్, 1 plus n into 1 minus n అన్నట్టు. ఇది ఫస్ట్ దానికి అయిపోయింది. అట్లాగే సెకండ్ దానికి వద్దాం. ప్లస్ 1 by 2 pi. Here also you are taking LCM. So minus 1 whole power n into 1 minus n plus minus 1 whole power n into 1 plus n. దాని తర్వాత ప్లస్ 1 minus n. దాని తర్వాత minus 1 plus n. Total it is divided by 1 plus n into 1 minus n. ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేద్దాం, ఏమన్నా క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయన్నది. ఇక్కడ -1 ఈ +1 పోతుంది. సో ఇక్కడ కూడా మైనస్ ఈ టర్మ్ పోతుంది, +1 ఇక్కడ -1 పోతుంది. అట్లాగే దీనికి సంబంధించింది ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, ఇది ప్లస్ ఉంది, సో ఇది కూడా పోతుంది. ఓకే, అట్లాగే ఇక్కడ కూడా +1 -1. సో అన్ని టర్మ్స్ పోయిన తర్వాత -1 divided by 2 pi. సో ఫస్ట్ దాంట్లో ఏం మిగిలింది, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ n కాబట్టి 2n ఉంటుంది. అక్కడ మనకి మళ్ళీ మైనస్ ఉంది. సో -1 whole power n. n అని అంటే -2n అవుతుంది. సో డైరెక్ట్ రాసేద్దాం. సో మనకు మిగిలింది -2n into -1 whole power n. Total it is divided by 1 plus n into 1 minus n. ఇది ఫస్ట్ది. ప్లస్ 1 divided by 2 pi తీసుకుందాం. ఇక్కడ కూడా మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, అక్కడ కూడా ప్లస్ ఉంది కాబట్టి సో 2n into -1 whole power n. దాని తర్వాత ఇక్కడ మనకి -n ఉంది కాబట్టి -2n. ఓవరాల్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 1 plus n 1 minus n. ఇంకా మీరు ఏమైనా సింప్లిఫై చేద్దామంటే చేసుకోండి. ఆ 2n కంప్లీట్గా కనుక కామన్ తీస్తే, నేను ఓవరాల్గా కంప్లీట్లో తీసేస్తున్నాను. సో మనకి అన్నిట్లోంచి ఈ 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది కంప్లీట్గా, ఇక్కడ ఉన్న ఈ 2లు. సో మనకి మిగిలింది ఏంటి అనేది చూడండి. సో నేను ఓవరాల్గా 1 divided by 1 plus n into 1 minus n కంప్లీట్గా కామన్ తీసేస్తే, న్యూమరేటర్లో ఇక్కడ మనకి మైనస్ ఉంది కాబట్టి, లేకపోతే n కూడా కామన్ తీసేయండి కంప్లీట్గా. మొత్తం అన్నిట్లలో కామన్ ఉంది కాబట్టి n కామన్ తీస్తా. సో ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ కాబట్టి -1 whole power n -1 ఫస్ట్ దానికి. సెకండ్ దానికి దాని తర్వాత ప్లస్ -1 whole power n అండ్ -1. నేను జస్ట్ ఏం చేశానంటే n కామన్ తీసాను. ఇక్కడ పై అలాగే ఉంటుంది డినామినేటర్లో. ఇంకా మనం దాన్ని సింప్లిఫై చేయొచ్చు. n divided by pi into 1 plus n 1 minus n. సో ద రిమైనింగ్ వాల్యూస్, సో అది 2 times -1 whole power n, దాని తర్వాత -2 అవుతుంది. లేదా ఇంకా 2ను కూడా కామన్ తీస్తే మనకి 2n divided by pi into 1 plus n 1 minus n. మనకు మిగిలింది -1 whole power n -1. ఇది మనకు సంబంధించిన bn వాల్యూ. ఈ అన్ని వాల్యూస్ వచ్చిన తర్వాత therefore directly you can substitute in your formula. Therefore f of x equal to a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity. You just write an into cos nx plus bn into sin nx. ఆ వాల్యూస్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దట్ గివ్స్ యూ ఫైనల్ ఆన్సర్ కరస్పాండింగ్ టు యువర్ గివెన్ ప్రాబ్లం. ఏం టెన్షన్ పడకండి, జస్ట్ ఇది ఒక్కటి సింప్లిఫికేషన్. ఓకే సింప్లిఫికేషన్ బిఎన్ దగ్గర నుంచా? ఓకే రైట్.
ఎప్పుడైనా ఇంటిగ్రేషన్ చేసినప్పుడు దాని కోఎఫిషియంట్ కూడా ఏముందో చూడండి. స్క్రోల్ డౌన్ చేయరా సార్? సరిపోతుందా? ఓకే ఆ బై 2 మరి జాగ్రత్తగా చూడండి, అది మనం అంతా ముందు రాయలేదు. సార్ -1/2 పై ఫస్ట్ దానికి సైన్ కు మైనస్ కాస్ సార్, సైన్ కు మైనస్ కాస్ కదా సార్, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఎన్ కు -1 ఉంది కదా సార్. ఎన్ తోటి మనకు సంబంధం లేదు. సార్ రైట్ సైడ్ అవును, దీనికి సైన్ కు మైనస్ కాస్ మైనస్ ఇక్కడ ప్లస్ అయింది మనకి, ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ రాసే -1 లేదు, ఎన్ తోటి మనకు సంబంధం లేదు. మనం ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ తోటే చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్స్ కోఎఫిషియంటే చూడాలి అంతే. ఆ పక్కకి ఏమున్నది అన్నది మనకు సంబంధం లేదు. అది అంటే ఎగ్జామ్ ముందు అన్నారు సార్ కోఎఫిషియంట్ మన కింద రాసుకోవాలని. అవును, ఆ కంప్లీట్ కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ 1 - n ఉంది కాబట్టి 1 - n రాసాం కోఎఫిషియంట్. అది సరే చెప్పారా సార్ మళ్ళీ ఎక్కడ? అంటే ఇంతకుముందు మనం సైన్ లో రాసేటప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, -1 ఉంది కాబట్టి ఎన్ కోఎఫిషియంట్ అని కాదు మనకు చూడాల్సింది, ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ చూడండి. ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్ లో, ఇగో నేను ఇక్కడ ఇది చేస్తున్నాను చూడండి, ఇది సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 + n అని ఉంది. దీనికి ఏమని రాస్తాం? మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 + n. ఇక్కడ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసి డివైడెడ్ బై ఇక్కడ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ మనకు 1 + n అని ఉంది, ఆ ఎక్స్ కోఎఫిషియంటే ఇక్కడ రాయాలి. అట్లాగే దీనికి సెకండ్ దానికి సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 - n కి మైనస్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ రాశాను, కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 - n. ఇప్పుడు ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో అదే రాస్తాం. ఇక్కడ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ 1 - n ఉంది కాబట్టి డివైడెడ్ బై 1 - n. మైనస్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి మైనస్ రాయకూడదు, ఓన్లీ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ రాయండి, అక్కడ ఏది ఉంటే అది. ఓకేనా?